ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ విజయ సంకల్ప సభ పటాన్ చెరువు పర్యటన సందర్భంగా ఘన స్వాగతం. డాక్టర్ అంజిరెడ్డి బీజేపీ రాష్ట్ర సీనియర్ నాయకులు, మెదక్ పార్లమెంట్. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు RTV హెల్త్. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సాహితి డాక్టర్ గారు, గైనకాలజిస్ట్. అండ్ ఈ రోజు మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి, HPV వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎస్, హలో డాక్టర్ గారు, నమస్తే అండి. సో సర్వైకల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, అసలు ఈ మధ్య సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా వింటున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సర్వైకల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, దీని గురించి డీటెయిల్గా వివరిస్తారా? సో cervical screening test అంటే it's a test that is done initially where we are seeing whether there is any sort of cancer. Initial stages లోనే we can find out. If we are doing the screening test. So we have multiple screening tests, like for example pap smear untadi or HPV testing untadi. Pap smear వచ్చేసి it's a liquid based cytology test, which is what I would suggest. And then we have the HPV testing. So ఎందుకు HPV testing అంటున్నాను అని అంటే, మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇస్ హ్యూమన్ papillomavirus. దాని ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ రోజులు ఉండి ఇది ఉంటే ఇట్ క్యాన్ కాజ్ క్యాన్సర్ అన్నది ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. సో అందుకని చెప్పి వీఆర్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ దీస్ అనమాట. సో pap smear వచ్చేసి ఆర్ HPV testing, both of them, they have to start from the time of sexual intercourse. If we are doing only the pap smear, then we have to do it every 3 years up to 65 years of age. If we are doing pap smear plus HPV testing or only HPV testing, we have to do it every 5 years. So pap smear plus HPV testing is called as co-testing anamata. That's what we do. So as I said, this is done to screen and to find out cervical cancer in very early stages. ఎక్కువ కామన్గా క్యాన్సర్, ఎటువంటి క్యాన్సర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి విమెన్కి? సో ఇన్ ఉమెన్ వాట్ వి కామన్లీ సీ ఆర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్. ఈ రెండే కాకుండా రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లో వీ సీ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్, వీ సీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ as well as fallopian tube cancers also. So it is not limited only to cervical cancer. We can see these also, the rest of them also. ఓకే. సో ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ టెస్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇజ్ ఇట్ అ పెయిన్ఫుల్? అండ్ అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు దీనికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది? Okay, so see, cervical cancer screening is not a painful test. Koncham discomfort untadi. This is not something that you can do in any diagnostic center. It has to be done by a gynecologist. So diagnostic centers lo kuda get it done by a gynecologist. It will be done in a proper way. So enti anante deentlo it is not painful. Koncham discomfort aithe untadi because we are going to be examining the cervix of the uterus, and that's where we are doing the test from. And it has to start from the time of sexual intercourse at whatever age that is. So that's how it goes. డాక్టర్ గారు, మెథడ్స్ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, దీని గురించి డీటెయిల్గా చెప్తారా? Methods of cervical screening వచ్చేసి we have the pap smear as I said, and we have the HPV testing. Pap smear ఏంటి అని అంటే it's a small brush that we put in the cervix, and then we take the cells from there and put it in a liquid and send it for testing. So we see exactly where we have to put and we do that. HPV testing also, we are testing specifically for human papillomavirus anamata. Those are the two tests that we have available right now. ఇప్పుడు మనం HPV వ్యాక్సిన్ గురించి చాలానే వింటున్నాను ఫస్ట్ నుంచి మీరు చెప్తుంటే. అసలు HPV వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి, దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా? HPV vaccine అని చెప్పానంటే that's actually a vaccination that we are giving to protect us against the human papillomavirus known strains anamata. We have multiple strains. For example, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 53 and 58. These are the most common strains. Veetlo 16 and 18 is most commonly known to cause cancers. So this is what we are vaccinating ourselves against. So I would suggest that it has to start between 9 to 14 to 15 years of age. Endukante ee time period lo we are still not exposed to the human papillomavirus. 85% of the women are exposed to human papillomavirus during their lifetime. So manamu 9 to 14 years of age lone we have given this vaccination anante we are protecting even before we are exposed. That is what we are doing for our children anamata. So both girls as well as boys can be vaccinated. It's not like only girls have to be vaccinated because this virus can cause cancers in boys also. So before their exposure itself, మనం vaccinate చేంజెస్ ఉంటే వాళ్ళకి exposure risk అన్నది it will be better. Their body will be able to fight once they are exposed to it. That is the concept of a vaccination. So దీంట్లో ఏంటి అంటే 9 to 14 years of age లోనే మనం vaccination ఇచ్చాము అంటే it's only 2 doses.
first dose and the second dose within 6 to 12 months of the first dose. And ఒకవేళ 15 years దాటిపోయింది ఒక అమ్మాయికి ఆరు అబ్బాయికి అప్ టు 45 years of age. యూజువలీ 26 years లోపల మనకి ఎక్స్పోజర్ అన్నది ఇంకా ఉండకపోవచ్చు. సో మనం 3 doses ఇస్తాం. 26 to 45 ఆల్సో వీ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్స్ వ్యాక్సినేటెడ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో నాకు పెళ్ళైపోయింది సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ అన్న కాన్సెప్టే లేదు. వీ క్యాన్ గెట్ ఇట్ వ్యాక్సినేటెడ్ అప్ టు 45 years of age. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఆఫ్టర్ 15 years ఇట్ విల్ బి 3 dose వ్యాక్సిన్. అంటే ఫస్ట్ డోస్, తర్వాత 2 monthsకి సెకండ్ డోస్, అండ్ 6 months ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డోస్ విల్ బి ద థర్డ్ డోస్. దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పోజర్కి మనం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఛాన్సెస్ అంటున్నారు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే. అంటే ఇప్పుడు అంతేగాని క్యాన్సర్ రాకుండా అయితే కంప్లీట్గా క్యాన్సర్ అయితే రాకుండా ఉండరు కదా ఒక పర్సన్ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే. See, this vaccine is protecting only against human papillomavirus which is causing the cervical cancer. Cervical cancer ki various other causes kuda undachu, like for example multiple sexual partners, or early onset of sexual intercourse and followed by multiple sexual partners, or prolonged use of oral contraceptives. Ledu anante you have early age of first childbirth. All these also can cause cervical cancers. So we are protecting, this vaccine is protecting only against human papillomavirus, which is known to cause cervical cancers, certain strains. So when we are able to protect ourselves against it, it's better to get it done and then protect ourselves. Yes. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత దీంట్లో మనం టఫెస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏం చూడొచ్చు అంటారు? సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎర్లీ ఆన్సెట్లో కనుక మనం పట్టుకుంటే అది కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేంత వరకు వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ వై ఐ వాజ్ సేయింగ్ పాప్ స్మియర్ అండ్ హ్యూమన్ పాపిలోమావైరస్ టెస్టింగ్ అని. అది ఎర్లీ ఆన్సెట్ దాటిపోయి ఇంకా వెళ్ళింది అంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ఇట్. సో స్టేజెస్ బట్టి వీ కెన్ టెల్ వెదర్ ఇట్స్ ఈజీలీ ట్రీటబుల్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అదర్ మోర్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. సో హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ స్కెడ్యూల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? సపోజ్ డోస్ మిస్ అయితే ఏంటి అసలు సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఏంటి అని అంటే వీఆర్ అడ్వైజింగ్ టు ఇనిషియేట్ వ్యాక్సినేషన్ బిట్వీన్ 9 to 14 years of age ఫర్ బోత్ గర్ల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయ్స్. సో 9 to 14 years of ఏజ్లో కనుక తీసుకుంటున్నాము అని అంటే జస్ట్ 2 dose స్కెడ్యూల్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ డోస్ అండ్ దెన్ 6 months తర్వాత బిఫోర్ 12 months ఇస్ ద సెకండ్ డోస్. దట్ ఈస్ బిట్వీన్ 9 to 14 years. అదే ఇఫ్ ఇట్స్ 15 to 45 years of ఏజ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ 3 dose స్కెడ్యూల్. అంటే ఫస్ట్ డోస్, second dose after 2 months, third dose after 6 months from the first dose. That's how it goes. So supposing, as she asked, supposing if we have missed 1 dose and చెప్పానంటే you don't have to start from the first and take 3 doses all over again. You can take it whenever you remember. And supposing ఒకవేళ like some of my patients have asked me, I have taken this dose too early. Like my daughter ki nenu instead of given ఫస్ట్ డోస్ తర్వాత 6 months తర్వాత సెకండ్ డోస్ ఇవ్వబోయే బదులు నేను 4 months తర్వాత ఇచ్చేసాను అని నన్ను అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో వచ్చినప్పుడు వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ లైక్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ఇన్ యూఎస్ఏ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇండియా వాట్ వీ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ఇస్ ఫస్ట్ డోస్ అయిన తర్వాత సపోజింగ్ సెకండ్ డోస్ ఇస్ బిఫోర్ 6 months, దెన్ థర్డ్ డోస్ తీసుకోవాలి. థర్డ్ డోస్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 5 months ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ డోస్ అండ్ 12 weeks ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ డోస్. I hope I didn't confuse you with this. No. Yeah. So third dose should be 5 months after the first dose and 12 weeks after the second dose. Okay. Supposing the second dose is too early, then we suggest a third dose. That is how it goes. Okay. And supposing you miss a dose, you can take the next dose whenever you remember. It doesn't have to be you start మొత్తం ముందు నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 doses or మళ్ళీ 3 doses తీసుకోవాలన్న అవసరం అయితే లేదు దీనికి. అండ్ ఇప్పుడు డోసెస్ వేసుకున్నప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలంటారు? ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ప్యానిక్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో. సో లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు? సో చాలామంది ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు డోస్ తీసుకున్నాను, కెన్ ఐ గెట్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ ఐఎమ్ ప్రెగ్నెంట్, ఐ డెంట్ రియలైజ్ నేను తీసేసుకున్నాను డోస్ ఇది అని. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ planning on pregnancy, what I would suggest is you wait until you finish your dosages and then you can plan your pregnancy. Supposing మీరు dose తీసుకున్నప్పుడు you did not realize that you're pregnant, there is no need to get that pregnancy terminated. You can continue. There is nothing. It will not cause any harm. But what we advise is to finish the doses and then get pregnant. So that's what we would suggest. And then
అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే వాళ్ళు ఎలా See, there need not be any restrictions. Just because you have taken a vaccine, that does not mean you should avoid certain foods. ఇది తినొద్దు, అది తినొద్దు, ఇది చేయొద్దు, అది చేయొద్దు, అట్లా ఏం ఉండదు. You can lead your regular lifestyle. జస్ట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక కొంచెం ఆ ఇచ్చిన ఆర్మ్ ఆర్ ఆ బటక్ రీజన్లో కొంచెం పెయిన్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. కొంచెం ఒక 100 degrees Fahrenheit వరకు కొంచెం టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 or 2 days. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. You can lead your regular normal lifestyle, be well hydrated, eat proper diet. You don't have to be on bed rest, nothing like that. అట్లా ఏం అవసరం లేదు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక. సో డాక్టర్ గారు వ్యాక్సిన్ గురించి అయితే చెప్పారు, కానీ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ మనకేమన్నా అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వ్యాక్సిన్స్, ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్ బేస్డ్, అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటారా? ఓకే, సో వ్యాక్సిన్స్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ 3 types అవైలబుల్. వన్ ఇస్ ద బైవాలెంట్, దట్ ఈస్ cervix, లేదంటే ఇట్ ఇస్ అ quadrivalent, లేదంటే ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది నానోవాలెంట్. సో బైవాలెంట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఓన్లీ 16 and 18. యాజ్ ఐ సెడ్ 16, 18 మోస్ట్ కామన్లీ కాజ్ ద క్యాన్సర్స్ అనమాట బైవాలెంట్ అది. క్వాడ్రివాలెంట్ వచ్చేసి it causes, it protects us against 4 different strains of the human papillomavirus. And nonavalent వచ్చేసి 9 strains ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో క్వాడ్రివాలెంట్ ఇట్స్ ప్రొటెక్టింగ్ అగైన్స్ 16 and 18 and 6 and 11. 6 and 11 ఏంటి అంటే దే ఆర్ నోన్ టు కాజ్ anogenital warts which also can become malignant. నానోవాలెంట్ వచ్చేసి 9 strains, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 53 and 58. 9 ఇది. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ వచ్చేసి దిస్ టెట్రావాలెంట్ వచ్చేసి క్వాడ్రివాలెంట్ వచ్చేసి దట్ విల్ కాస్ట్ బిట్వీన్ 3,000 to 4,000. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ 3-dose schedule ఇట్ విల్ కాస్ట్ మొత్తం 3 కలిపి అరౌండ్ 10,000 అవుతుంది. నానోవాలెంట్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క డోసే అరౌండ్ 10,000 rupees. సో 3 doses కలిపి 30,000 వరకు అవ్వచ్చు. Indian government has actually come up with a vaccine of their own right now. Mana own vaccine వచ్చేసి it's around 2,000 is what they are giving in the market. So 3 doses will come around 6,000 rupees. Indian government వచ్చేసి. So this is the bivalent వచ్చేసి అది జస్ట్ నేను 2 strains అన్నా కదా. Tetravalent Gardasil వాళ్ళది. Same nonavalent is also Gardasil. Indian government వచ్చేసి it's called as Cervical. It is 2,000 per dose. And that protects against 4 strains. 6, 11, 16, 18. The most common causes. So yeah, that's what it is. సో ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువ మందికి అవగాహన లేదు అండ్ చాలామంది విమెన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోతున్నారు అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెవెల్ ఏ విధంగా ఉందంటారు ఇండియాలో? మోస్ట్ కామన్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వీ యూస్ టు సే సర్వైకల్ క్యాన్సర్, తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్. సో వన్స్ యూ గెట్ it is, and if we do not screen it and once you get it, it can progress very fast and the mortality rate is very high. Ante chaala mandi chanipochu. So because we can protect a woman from this, that is the reason we suggest early screening. And this, that if we are doing this, we catch it at an early stage, దీనికి డెత్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ ప్రొవైడెడ్ మనం ఎర్లీగా కనుక్కొని ఎర్లీగానే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే. అదే లేట్ స్టేజెస్కి పోతే దీనికి మార్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువే ఉంటుంది లేట్ స్టేజెస్కి. డాక్టర్ సాహితి గారు సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ టైం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.